Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, ਸਾਬੂਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਪਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। किस तरह बनावांगे, अगर आप फॉर्मूला बनाना है तो अपन मंग दी कीमत लोच दी परिभाषा लिखनी पेगी। ता वो आप फिर तो लिखते हैं, ता मंग दी कीमत लोच की है मंग विच होने वाले प्रतिशत बदलाव ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ प्रतिशत बदलाव ਦਾ ਮਾਪ है। ठीक है जी, ये होगी अपनी मंग ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੀ परिभाषा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ED। E ਦੇ ਪੈਰ ਚ D। E ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਲੋਚ। D ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ, ਡਿਮਾਂਡ ਮਤਲਬ ਮੰਗ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, जो सही फॉर्मूला है वो मैं लिखन लग गया, वो है क्योंकि आप प्रतिशत बदलाव लेना है, मंग विच होने वाला प्रतिशत बदलाव एनु आप भाग करांगे किन्ने नाल, कीमत विच होने वाला प्रतिशत बदलाव। ये सही फार्मूला है, हाली भी अद्धा सही है, अद्धा हाली भी गलत है। वो अद्धा की गलत है गल करते हैं। पहले तो ये देखने भी ऊपर किनू लिखना है तो हेठा किनू लिखना है। जो बच्चे आम तौर पर फार्मूला लिखते हैं तो की करते हैं, जो कीमत विच होने वाला प्रतिशत बदलाव है उन्होंने ऊपर लिख देंगे, मंग विच होने वाला प्रतिशत बदलाव उन्होंने हेठा लिख देंगे। ठीक है, तो पहली गल तो यह ध्यान रखना है कि मंग विच होने वाला प्रतिशत बदलाव ऊपर लिखना है ते कीमत विच होने वाला प्रतिशत बदलाव हेठा लिखना है। हुण क्यों लिखना है, पहला तो कारण समझ लो। देखो अपने को दो चीज़ आ रही, एक है मंग एक है कीमत। हुण आपां अगर मंग ते कीमत दो चरां दी गल करिए तो जिहड़ा मंग है वो है अपना निर्भर चर, आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं। जिहड़ा कीमत है वो है अपना स्वतंत्र चर, यानी जिहड़ी मंग है वो निर्भर करती है किंदे ते, कीमत ते। तब क्योंकि मंग निर्भर करती है तो मंग की बन गई निर्भर चर। किंदे ते निर्भर करती है, कीमत ते, तो कीमत की बन गया स्वतंत्र चर। आप गल कीती सी भी स्वतंत्र चर किहड़े हुंदे हैं, ਇਹ ਜੇ चर जिन्हां दे विच पहला बदलाव आंदा है। तो पहला की होएगा, पहला कीमत बदलेगी, कीमत बदलेगी, उस तो बाद उनदे करके मंग बदलेगी। तो पहला तो कीमत बदलनी है ना, तो पहला कीमत बदलेगी तो जो पहला बदलेगा वो स्वतंत्र चर है, यानी कीमत की है वो अपना स्वतंत्र चर है, मंग की है वो अपना निर्भर चर है। ठीक हो गया। हुण मैं तुहानूं ये समझावा ना कि निर्भर चर उत्ते रखा जे स्वतंत्र चर हेठा रखा जे, आपां गड़बड़ खावांगे, फिर भुल जाएंगे भी स्वतंत्र चर कित्थे ते निर्भर चर कित्थे। स्वतंत्र ते निर्भर नूं एवें याद नहीं रखना। देखो तुसी ये मान के चलो भी जिहड़ा स्वतंत्र चर है वो पहला बदलता है, कीमत पहला बदलती है, यानी कीमत जिहड़ी है वो की है, वो मंग दा आधार है। आधार की हुंदा है बेस, बेस मतलब नी। जिवें अपने घरां च आपां जो घर बनाउंदे आ, तो घर बनाउण लगे आपां की करदे आ, सब तो पहला आपां नी खटदे आ।
ਨੀਆਂ ਖੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੀਆਂ ਖੱਟਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਪਾਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ, ਪੋਰਚ ਬਣਾਈ, ਲੌਬੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੀਂਹ ਖੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਦੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਹੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੀਂਹ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਤੇ? ਨੀਂਹ ਤੇ। ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਤੇ? ਕੀਮਤ ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ 50% ਸਹੀ ਹੈ, 50 ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਗਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੱਟੀਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਆ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਬਟਾ। ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਕੀਮਤ ਚ ਬਦਲਾਵ, ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਚ ਬਦਲਾਵ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਬਦਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10% ਘਟ ਗਈ, 10% ਘਟੀ ਤਾਂ -10%। ਹੁਣ ਜੇ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧਾਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ 30%। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਲੱਸ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ। 30% ਬਟਾ 10%, ਆंसर कितना आएगा? 3। देखो 3 आंसर प्लस आया कि नहीं आया? उल्टा पकड़ो, आ माइनस का निशान लग गया है। पिछली वाली कीमत ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ 20% ਵਧ ਗਈ। ਜੇ 20% ਵਧੀ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 20%। ਹੁਣ ਜੇ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੰਗ ਘਟ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ 40% ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? -40%, क्योंकि ਮੰਗ घटी है। फिर माइनस ते माइनस कैंसल, 40% बटा 20% कितना आया? 2। तो ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਓ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲਾਵ ਬਟਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲਾਵ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਐਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ प्रतिशत बदलाव, ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ प्रतिशत बदलाव। ठीक है, ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖੋ। ਯਾਨੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ प्रतिशत ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਲਓ, ਬਟਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ प्रतिशत ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖ ਲਓ। 10%, 20%, 50%, 100%, 200%, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 5 ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6ਵਾਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 5 ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 5 ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। यानी मंग दी कीमत लोच दियां हमेशा किनियां श्रेणियां हुंदियां ने, किनियां दरां हुंदियां ने, 5 हुंदियां ने। क्यों हुंदियां ने, क्योंकि इस फार्मूले दे 5 ही आंसर हो सकते ने। हुण पहला तां तुसीं सोच लो भी इहदे 5 आंसर किहड़े-किहड़े हो सकते ने। हुण तुसीं दिमाग ला लो आदा, जिन्ना तुसीं सोच सकदे हो सोच लो। इहदे 5 आंसर सोच लो भी इहदे 5 आंसर की हो सकते ने। ठीक है, तुसीं 5 आंसर सोचो ते मैं इहदियां 5 डायग्राम बनाना। क्योंकि जे 5 आंसर सोचांगा तो उस हिसाब से ही 5 डायग्राम बनावांगा। मैं 6वां आंसर ही मेरे दिमाग दे विच नहीं होएगा। जे 6वां आंसर ही मेरे दिमाग च नहीं होगा तो 6वीं डायग्राम ही नहीं बननी। क्योंकि जे इहदे 5 आंसर ने तो इहदियां 5 डिग्रीज ने, 5 श्रेणियां ने, 5 दरां ने। वो 5 दरां नूं दिखाने वास्ते 5 ही डायग्राम्स ने। तो डायग्राम ही कितनियां बननगियां, 5 ही बननगियां। तो मैं 5 डायग्राम बनाना, तुसीं 5 आंसर सोचो। तो फिर आप आगे गल करते हैं। तो 5 डायग्राम ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ 5 ਆਨਸਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਧਰ 5 डायग्राम बना लेना। तो इधर आप लिखांगे मंग, इधर आप लिखांगे कीमत। ठीक है, इधर आप लिखांगे मंग, इधर आप लिखांगे कीमत। इधर आप लिखांगे कीमत, इधर आप लिखांगे मंग। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 5 ਆਨਸਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 5 ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਲੇਗਾ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 5 ਡਾਇਗਰਾਮ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਆਨਸਰ ਰੈਡੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 5 ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
या ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਅਨੰਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਪੰਜ ਹੀ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ 0.99 0.98 0.80 0.25 0.45 ਸਾਰੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਚ ਆ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 1 ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ 2 ਵੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਵੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 200 ਵੀ ਹੈ। ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੰਤ। यानी ये पांच आंसर के अलावा छेवां आंसर नहीं होएगा। 0 होएगा, 1 तो घट होएगा, 1 होएगा, 1 तो वध होएगा ते या इनफिनिटी हो जाना है। गल खत्म। तो पांच आंसर तो पांच डायग्राम। हुण सोचो भी आपां जदों डायग्राम बनानियां ने ओ बनानियां किवें, क्योंकि जो आपां हुण गल कर रहे हां अगर आपां फार्मूला देखिए तो फार्मूले दे विच आपां नूं की कहंदा ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲਾਵ ਬਟਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲਾਵ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਦੀ। ਬਦਲਾਵ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਦਲਾਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। मतलब भी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਦਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਸੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ OP ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ OQ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ OP ਤੇ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ OQ ਤੇ ਆਪਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀਮਤ OP ਮੰਗ OQ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਕੀਮਤ OP ਮੰਗ OQ A ਪੁਆਇੰਟ, ਕੀਮਤ OP ਮੰਗ OQ ਤੇ ਆ ਗਿਆ A ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲਾਵ ਬਟਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲਾਵ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ 0। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੋ ਇਹਦੇ ਚ ਰਕਮ, ਆਨਸਰ 0 ਆਵੇ। ਹੁਣ ਆਨਸਰ 0 ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਆਨਸਰ 0 ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 0 ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 0 ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, क्योंकि ये थोड़े मैथ वाले टीचर ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा समझा पाएंगे भी 0/0 0 नहीं ਹੁੰਦਾ। 0/0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ 0 ਨੂੰ ਅਗਰ 0 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 0 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। 0 ਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਲਿਖ ਦਿਓ, 20 ਲਿਖ ਦਿਓ, 30 ਲਿਖ ਦਿਓ, 40 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ 0 ਹੀ ਹੈ। 0 divided by something is always equal to 0। यानी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲਾਵ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 0 ਹੈ मतलब 0%। ਥੱਲੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲਾਵ मतलब 10%। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ध्यान ना पढ़ो। कहना मंग विच होने वाला प्रतिशत बदलाव कितना 0%। मतलब मंग विच कोई बदलाव नहीं। मतलब ਤੁਹਾਡੀ अगर ਮੰਗ OQ है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ OQ ही रखना है। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ प्रतिशत बदलाव 0% है। 0% मतलब बदलाव है ही नहीं, ਮੰਗ बदलनी नहीं। पर कहता कीमत विच होने वाला प्रतिशत बदलाव 10 यानी कीमत च बदलाव करना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ +10 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ -10 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ कीमत घटा के P1 ਕੀਤੀ, कीमत बदली पर ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ नहीं करना। ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ओने ਦਾ ओना ਤਾਂ ਜੋ B पॉइंट ਤੇ। देखो ध्यान, कीमत ਵਿੱਚ प्रतिशत बदलाव होना चाहिए है ਤਾਂ कीमत ਵਿੱਚ मैं प्रतिशत बदलाव करता। कितना ਕੀਤਾ 10% घटाता। पर वो कहना ਮੰਗ ਵਿੱਚ बदलाव नहीं करना। ਮੰਗ ਵਿੱਚ बदलाव ना करना मतलब ਕੀ है, ਮੰਗ ओनी दी ओनी ही रखनी है, OQ दी OQ। अगर ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਵਕਰ ਹੈ DD। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। ਆਪਾਂ ਲੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਖਿੱਚ। ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਿਚਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਪਾਏ। नहीं खिंच पाए तो आप बिल्कुल भी खिंच नहीं पाए। खिंचाव कितना है 0, ताई मंग दी कीमत लोच कितनी आई है 0। ता मंग दी कीमत लोच 0 कदों होएगी जदों कीमत बदलेगी। किस वास्ते, ताकि वो मंग नू खिंच सके, पर वो मंग नू खिंच नहीं पाएगी। मंग ओनी दी ओनी रह जाएगी तो मंग दी कीमत लोच कितनी हो जाएगी 0। कहेगी भैया लोच है ही नहीं, किंदे च नहीं सी, आ मार्कर च नहीं सी, मैं सिखाया सी। मार्कर बिल्कुल भी लोच नहीं है, देखो बिल्कुल खिंच नहीं सकते, ओडे तो ओडा रहेगा। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਮੰਗ ਓਡੀ ਦੀ ਓਡੀ ਰਹੇਗੀ, ਓਨੀ ਦੀ ਓਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਲੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ 0। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ आंसर 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ 0.25 ਵੀ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 0.50 ਵੀ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 0.75 ਵੀ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 0.95 ਵੀ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 0.99 ਵੀ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਓ। 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, लगाओ हिसाब किताब, वैल्यूज पुट करके देखो। कुछ ना कुछ जो मर्जी जो दिल करता लिखो आपकी मर्जी नाल। सिर्फ इस तरह वैल्यूज पुट करो कि आंसर 1 तो घट आवे। वो सिर्फ एक हालत च आएगा जदों ऊपर वाली रकम होएगी छोटी ते हेठा वाली रकम होएगी वड्डी। आंसर उदों ही 1 तो घट आना है, यानी उत्ते वाली रकम छोटी हेठा वाली रकम वड्डी। जिवें उत्ते में लिखता 10 थले में लिखता 20। ठीक है, 0 नाल 0 में कटती, कितना आंसर आ गया 1/2 0.5। हुन 0.5 है यानी कि 1 तो घट आ गया, यानी आ गया अपना दूजा आंसर। हुन कदों आएगा, हुन देखो दूजा आंसर किवें आया, 1 तो घट किवें आया। वो कहंदा है मंग विच बदलाव 10%, कीमत विच बदलाव 20%। मतलब कहंदा है हेठली रकम होवे वड्डी, उतली रकम होवे छोटी। यानी मंग विच बदलाव होवे घट पर कीमत विच बदलाव होवे ज्यादा। ध्यान नाल, जे कीमत च बदलाव ज्यादा होएगा तां ही हेठली रकम वड्डी होएगी। जे मंग विच बदलाव छोटा होएगा तां ही उपली रकम छोटी होएगी। यानी कि कितना आ देखो, आ करता मैं कीमत विच बदलाव, यानी कीमत में इतनी सारी घटाती, यानी कीमत च बदलाव करता मैं ज्यादा। हुन मैं की करना है, मंग च बदलाव करना है। मंग क्यों है, हुन मैं ये नहीं क्या मंग च बदलाव 0 है, 0 होंदा तो पहले च वापस आ जांदे। यानी हुन की है मंग च बदलाव होएगा, ए आ करता आपा मंग च बदलाव, यानी आपा आ गए बी पॉइंट ते। हुन देखो
कीमत च बदलाव इन्ना सारा, मंग च बदलाव इन्ना को थोड़ा जा छोटा जा निक्का मुक्का जा, तो की होएगा? अगर आप इन्हां दोनों नूं मिला दीए तो बनेगी डी मंग वक्र। यानी हुण क्या मंग च बदलाव घट है, कीमत च बदलाव ज्यादा, यानी कीमत इन्नी सारी बदली ताकि मैं मंग नूं खिंच सका, उन्हें मंग नूं खिंच तां लिया पर थोड़ा जा खिंचा, यानी की होएगा वैल्यूज पुट करांगे तो आंसर की होएगा एक तो घट आएगा। इस डायग्राम दे विच जिहड़ी मंग दी कीमत लोच है वो की है एक तो घट है, मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, हैगी है, लोच बिल्कुल है। देखो क्यू तो Q1 खिंची है मंग पर थोड़ी जी खिंची है, इस करके आंसर कितना होएगा एक तो घट होएगा, इकाई तो घट होएगा, इकाई मतलब एक। हुण अगले ते आ चलिए, हुण कहंदा जी कि आपां आ जाने अपने तीजे आंसर ते। तीजा आंसर है जी एक। हुण कहंदा फार्मूले दे विच ना जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, आंसर एक आना चाहिए। आंसर एक कदों आएगा? आंसर एक जिहड़ा है वो सिर्फ इको हालात च आ सकदा है जदों उपर वाली रकम ते हेठां वाली रकम होणगे बराबर। जे उत्ते ते हेठां वाली रकम बराबर ना होए ना फिर आंसर एक नहीं आंदा। यानी जे मान लो उत्ते 20 है ते थल्ले मान लो 10 है तो आंसर तो 2 है, गल सोचने वाली। पर मैं क्या आंसर एक आना चाहिए। अगर एक कदों आएगा? एक उदों आएगा जदों उत्ते भी 10 ते थल्ले भी 10, आंसर एक। या उत्ते भी 20 थल्ले भी 20 फिर आंसर एक, उत्ते भी 30 थल्ले भी 30 तां भी आंसर एक। यानी उत्ते ते हेठां वाली रकम अगर बराबर ना होई ना आंसर एक तां नहीं आंदा फिर तुहाडा। हुण की करना? हुण वो कहंदा है भी मंग विच होण वाला प्रतिशत बदलाव, ठीक है, ते कीमत विच होण वाला प्रतिशत बदलाव। मैं क्या दोनों की होने चाहिए ने, ऊपर वाली ते हेठां वाली रकम बराबर होनी चाहिए है, बिल्कुल बराबर। कहना मतलब की है भी जिन्ना तुसी कीमत विच बदलाव करोगे उन्ना ही बदलाव तुसी की करना है मंग दे विच भी करना है। यानी कीमत च बदलाव जिन्ना करो उन्ना ही मंग च बदलाव करिया जे। यानी मैं कीमत घटा के करती P1, हुण सोचो मैं कीमत कितनी बदली एनी। हुण तुसी की करिया जे स्केल यूज करिया जे, जो फुट्टा होंदा ना स्केल वो यूज करिया जे। जिन्ना फासला इधरों लो ना उन्ना ही फासला बिल्कुल सेम इधर ले लिया जे। यानी इधरों एनी कीमत घटाई ते इधरों एनी मंग वधाई तो आ बी पॉइंट ते आ गए। ए वाला फासला ते ए वाला फासला बिल्कुल बराबर होणगे, आ तुहाडी मंग वक्र बनेगी डी तो मंग दी कीमत लोच कितनी आएगी? एक के बराबर आएगी। ठीक है, जदों कीमत विच होने वाला बदलाव ते मंग विच होने वाला बदलाव की होणगे बराबर होणगे। हुण आ दो डायग्राम ते बाद चलते हैं, पहला तीन डायग्राम से वापस आने हैं। देखो भावे डायग्राम आ है भावे डायग्राम आ है, दोनों च भावे कोई मर्जी है। एक चीज का ध्यान हो रखना है कि मंग दा नियम फेल नहीं कराना। ये नहीं होवे भी इधरों कीमत घटी पी है ते इधरों मंग घटी पी होवे, जे इधर कीमत वधा रहे हो ते इधरों मंग वधी पी होवे, एम नहीं होना चाहिए। जेकर कीमत घटाई है तो मंग वधानी है, इधर भी कीमत घटाई तो मंग वधानी है। मंग दा नियम फेल नहीं कराना, क्योंकि ये जेड़ा चैप्टर है मैं शुरू तो गल कीती सी कि जो अपना मंग दा सिद्धांत मंग दा नियम जेड़ा चैप्टर है उनका पार्ट बी है। पार्ट ए सही रहेगा ताई पार्ट बी रहेगा। मतलब ये ना करिया जे भी एक वधी जांदी है दूजी भी वधी जांदी है। कई बार बच्चे एवें कर जांदे है, तो ਅਸੀਂ पेपर चेक करते हैं तो उदों आम तौर ते एवें हुंदा है भी इधरों की कीता हुंदा है, एक पासों कीमत वधाई हुंदी है एक पासों मंग वधाई हुंदी है। भी इधरों कीमत वधाती इधरों मंग वधाती, मंग वक्र ऊपर दे वाल चलिए तो मंग वक्र ऊपर नहीं जाती हुंदी, मंग वक्र हेठां आंदी हुंदी है। साधारण वस्तुओं दे विच आपां साधारण वस्तुओं दी ही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो जदों भी मंग बदलनी है जदों भी कीमत बदलनी है हमेशा इस गल का ध्यान रखना है भी की करना है, कीमत जिहड़ी है अगर उन्हों घटा रहे हो तो मंग नूं वधाओ ते जे कीमत वधा रहे हो तो मंग नूं घटाओ। मंग ते कीमत जिहड़े ने वो हमेशा एक दूजे तो उल्टे पासे जाने चाहिए ने, मंग दा नियम फेल ना करा दिया जाए। ठीक, हुण आ जाओ अगले ते डायग्राम नंबर 4 ते आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 कहता है भी मंग की कीमत लोच का आंसर जो है एक तो ज्यादा आना चाहिए। एक तो ज्यादा, हुण एक तो ज्यादा कितना? हुण एक तो ज्यादा 2 भी है, एक तो ज्यादा 3 भी है, एक तो ज्यादा 4 भी है।
5 6 7 8 9 10 11 12 ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਭਰਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਰੱਖ ਲੈ ਵੱਡੀ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਰੱਖ ਲੈ ਛੋਟੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 0 ना 0 कटेगी, आंसर 2 आया। 2 की है, एक तो ज्यादा है। यानी हुण कहना ऊपर रकम होवे वड्डी, हेठा होवे छोटी, यानी मंग विच प्रतिशत बदलाव होवे वड्डा, यानी कि ज्यादा। कीमत विच बदलाव होवे घट, यानी कि छोटा। हुण की करना है? आ लो जी, आ कीमत बदली। जे कीमत घटाई है तो मंग वधानी है, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧਾਤੀ, ਤਾਂ Q1 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, A ਤੇ B ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਕਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ध्यान ਨਾਲ, कीमत में सिर्फ एनी को बदली छोटी जी, पर मंग में एनी सारी बदलती। देखो हुण कीमत विच बदलाव थोड़ा जिहा है, देखो कीमत विच बदलाव छोटा है, मंग विच बदलाव ज्यादा है। देखो Q तो Q1 बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। मतलब ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖ ਲਓ ध्यान ਨਾਲ, ਰੱਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ 5 ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 5 ਆਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ। ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਕਿਹਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਘੱਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਆਨਸਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, यानी कि अनंत। आंसर अनंत इनफिनिटी आना चाहिए। कदों आएगा? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ 0 ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ 10 ਥੱਲੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 0/10 ਲਿਖਾ ਨਾ, 0/10 0 ਹੈ, 0/10 0, ਪਰ ਅਗਰ मैं 10/0 कर दिया ना तो की होएगा? इनफिनिटी होएगा। ठीक है, 0/0 की है, वो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हुण सोचो आपा आंसर लियाना है इनफिनिटी। वो कहंदा इनफिनिटी लियान दा तरीका सिर्फ इक्को ही है। वो तरीका यह है भी उत्ते तां भावें जो मर्जी लिख लो, मंग विच बदलाव जो मर्जी लिख लो, जो तुहाडा दिल आंदा लिख लो, पर थल्ले की होना चाहिए? 0 होनी चाहिए। मतलब ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਆਨਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। मतलब ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ? ਵੀ 0 ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲਾਵ 0, यानी कीमत विच कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। कीमत ओनी दी ओनी ही रखनी है, क्योंकि जे इत्थे कुछ लिखता तो की होना है? आंसर 0 नहीं आना। सोच के देखो, जे इत्थे कुछ ना कुछ लिखता तो इत्थे आंसर 0 नहीं होएगा। इत्थे 0 नहीं होएगा तो इत्थे इनफिनिटी किवें आएगा? यानी इत्थे तो थल्ले 0 चाहिए ही चाहिए। 0 किवें चाहिए? 0 इस करके चाहिए ताकि आप आंसर इनफिनिटी ले आ सकिए। 0 का मतलब की है भी कीमत विच होने वाला प्रतिशत बदलाव 0 है, मतलब कीमत नहीं बदलनी। मंग जिन्नी मर्जी बदल लो। मैं की कीता? कीमत ओपी दी ओपी रखी, मंग जिहड़ी है वो वधा के मैं Q1 कर ली। यानी जदों बिना कीमत बदले मंग बदल जावे, ठीक है, मंग भावें वधा लो ते भावें घटा लो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ A ਤੋਂ B ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ A ਤੋਂ C ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਥੱਲੇ 0 ਹੈ। मतलब कीमत ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ A B ਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਕਰ ਬਣੇਗੀ DD। ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੰਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼, ਦਰਾਂ,
ठीक है, या जिन्हों आप श्रेणियां भी कह सकते हैं, किस्मां भी कह सकते हैं, जो मर्जी बोल लो। की होएगा जदों तां कीमत बदले, मंग बिल्कुल ना बदले, बिल्कुल भी नहीं, तां लोच किन्नी? 0। जे मंग थोड़ी जी बदले तां आंसर 1 तो घट, जिन्नी कीमत बदली मंग भी उन्नी को बदल गई तां आंसर 1। कीमत घट बदली मंग ज्यादा बदल गई, देखो हुण इत्थे मंग ज्यादा खचीगी, ज्यादा खचीची है, ज्यादा खचीची है तां आंसर 1 तो ज्यादा। इत्थे तां कहंदा भावें जिन्नी मर्जी खिच लै, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਮੰਗ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ ਅਨੰਤ ਖਿੱਚੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਨੰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0 ਹੈ। 0 ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੰਗ ਖਿਚਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲੋ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਖਿਚਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ 1, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਖਿਚਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਘੱਟ। ਤਾਂ 5 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦੀਆਂ 5 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, 0, 1 ਤੋਂ ਘੱਟ, 1, 1 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਦਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨੀ? क्योंकि अपन दसना पड़ेगा ना भी हुन आपा ये कहता है भी आंसर 1 तो ज्यादा आएगा। अगर आ दी गल करा कहंदा आंसर 1 तो ज्यादा है, वो पूछेगा 1 तो ज्यादा तो है पर कितना? 2 है, 3 है, 5 है, 20 है, 50 है, 100 है। मैं क्या आंसर 1 तो घट है, वो कहता कितना? 0.95 है कि 0.90 है कि 0.80 है कि 0.25 है, कितना? हुन आपां नूं दसना पेगा। उनदे वास्ते की करना पेगा? मंग दी कीमत लोच नूं मापना पेगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਫਰਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।